न च भूमिः भौमो न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैरमात्सर्यवादः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न जन्या अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च
कथं नैवमुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা বেদমন্ত্র পাঠ করবো সমিতভাবে, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা অনহমে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। वेदस्यामानि सह श्रुतं मे न प्रहसिता अनेनोदितेन अहोरात्रां सम्प्रदामि गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु Avatu Bhaktaram, Avatu Bhaktaram, Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Payuntu Mamangani Bhakrana Chakshu. Om Payuntu Mamangani Bhakrana Chakshu. Utramataha balam indriyani dasanani. Sarvam Brahma Upanishadam. Brahma Nidakuriyatma Brahma Nidakarayo Nirakarnamastu Nirakarnameyastu Nirakarnameyastu
धर्मास्ते मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु धर्मस्ते मोहि सन्तु ते मोहि सन्तु। ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्युमः नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु मामवतु वक्ताराम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रं पश्येम अक्षवीर्यजोत्राः
भद्रं भद्रं तिरैयाङ्गै तुष्टुवांशतनोभिः देवहि यतायु शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 982তম পর্ব। আজ 2025 সালের জুন মাসের 8 তারিখ রবিবার। এটি আমাদের ডিজিটাল মোডে 273তম, অ্যাকচুয়ালি এটি 274তম আলোচনার প্রসঙ্গ। আজকের প্রসঙ্গটি হলো ব্রহ্ম বিকাশ। ব্রহ্ম বিকাশ, ব্রহ্মণ রিভিল, গড রিভিল মিউজিক। প্রসঙ্গটি শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এর মধ্যে একটা প্র্যাকটিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে। এটা মোর প্র্যাকটিস ওরিয়েন্টেড দ্যান থিওরি। আবার এর মধ্যে যে থিওরিটা আছে আমাদের সেটা আগে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা একটু দেখবো যদি প্র্যাকটিস আমরা করতে পারি। ব্রহ্ম বিকাশ, এটির মধ্যে একটি ফান্ডামেন্টাল প্রশ্ন আছে। আমাদের আধুনিক যুগে যারা মনে করেন তারা রেশনাল অর্থাৎ যুক্তি নির্ভর, তাদের মনে নানা রকম যুক্তি আসে। যুক্তি দিয়ে নানা রকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার যুক্তি, নানা রকম বিচারবোধের যুক্তি ইত্যাদি আসে। আমাদের ঋষিদের মধ্যে যুক্তিটাই ছিল ফান্ডামেন্টাল। যেগুলো তারা যে সত্যকে নিয়েছেন সেই সত্যকে সবসময় তারা জীবনে যুক্তিগ্রাহ্য এবং মানুষের কাছে মানুষের যে বিবেক বুদ্ধি গ্রাহ্য এমনভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু আবার তার মধ্যে যে সত্যকে তারা রিভিল করেছেন সেই সত্যটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইটার্নাল অ্যান্ড এম্পিরিক্যাল এট দ্য সেম টাইম। অর্থাৎ একই সঙ্গে সেই সত্যটা সময়, কাল, স্থান, পাত্র এগুলোকে ব্যতিরেকি অর্থাৎ অনন্ত কালের, অনন্ত ব্যাপ্তির এবং অসংখ্য প্রাণের জন্য সত্য। আবার একটি নির্দিষ্ট জীবন, একটি নির্দিষ্ট প্রাণ, একটি ক্ষণে একটি জীবনের পরিচয়, একটি ক্ষণে একটি জীবনের অবস্থান, এই সবই তার মধ্যে একই সঙ্গে ধরা আছে। এটি যে সারপ্রাইজ, এটি সত্যিই একটি বিস্ময় যে একই সঙ্গে অনেক অনাদি অনন্তকে এবং এই মুহূর্তের যে জীবন তাকে একই সঙ্গে কি করে ধরা যায়। ঋষিগণের মধ্যে নানা সময় নানাভাবে প্রশ্ন এসেছে। ঋষিদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সাধন ব্যবস্থার মধ্যে এতটাই ফ্রিডম ছিল যে একজন নতুন ঋষির শিক্ষানবিশ, তিনি নতুন 12 বছরের শিক্ষানবিশ ছিল, তাকে বলা হতো ব্রহ্মচর্য। ইদানিংকালে ব্রহ্মচর্য আশ্রম, মঠ মিশন আশ্রম, তারা ব্রহ্মচর্যের অর্থ করেছেন বাড়ি থেকে চলে গেলে সে ব্রহ্মচর্য হয়। অর্থাৎ সে যখন গেরুয়া পড়বে সেটি ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ সে যদি নারী হয় সে পুরুষ সঙ্গ বঞ্চিত, সে যদি পুরুষ হয় নারী সঙ্গ বঞ্চিত। এইটি হলো ব্রহ্মচর্যের ডেফিনিশন। আমাদের বেদে, সমগ্র বেদে বহুবার ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বর্ণনা আছে এবং ব্যাখ্যা আছে এবং উপদেশ আছে। সেখানে পরিষ্কার যেটি তিনটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচারী কে? এই প্রশ্ন করলেন ঋষি, যুবক ঋষি তার গুরুর কাছে প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মচারী কি এবং ব্রহ্মচর্যা কি? তো তিনি বললেন ব্রহ্মচারী হলো সেই
যে ব্রহ্মকে খুঁজে বেড়ায়। ব্রহ্ম আচারী ইহা তৎ ব্রহ্মচারী। যিনি ব্রহ্মকে আচারের মধ্যে আনতে চান, খুঁজে বেড়ান, তার নিজের জীবনের মধ্যে আনতে চান, খুঁজে বেড়ান, সেই হলো ব্রহ্মচারী। এইবার ব্রহ্মচর্যের যে 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 ডেফিনেশন, এটা হলো ব্রহ্মচারীর ডেফিনেশন। আর ব্রহ্মচর্য কি, তার ডেফিনেশন, তার ডেফিনেশনের মধ্যে ঋষিগণ নানা সময় নানাভাবে বলেছেন, সবগুলোই একই। যেখানে যত বলা আছে সব বলাটাই এক। ঋগ্বেদে প্রশ্ন এসেছে, ঋগ্বেদে তার উত্তর আছে। সামবেদে উদ্গীতের সময় প্রশ্ন এসেছে, একজন উদ্গীতে উষসী, যখন উষসীর কাছে প্রশ্ন আসলো, উষসী যখন আহ উষসী একজন ঋষি ছিলেন, তার প্রসঙ্গ বলবো। একজন যুবক ঋষি, অত্যন্ত অল্প বয়সের ঋষি, ভীষণ পাওয়ারফুল একজন ঋষি। তিনি ভক্তিশাস্ত্রকে প্রচার করলেন, ভক্তিশাস্ত্রকে প্রচার করলেন হস্তামূলক, তার সঙ্গে কিছুটা ছিলেন শিষ্য হিসাবে। উষসী সেখানে বিশদভাবে প্রচার করে গেলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে শুরুতেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন জৈমিনীর কাছে, তাহলে ব্রহ্মচর্যটা কি, ব্যাখ্যা করে বলো। তিনি উত্তর দিলেন। আবার যজুর্বেদে এসে যাজ্ঞবল্ক্যের নিজেরই প্রশ্ন ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য একটি সময়ে আসলেন, যখন যাজ্ঞবল্ক্য তিনি তার আশ্রম অর্থাৎ তার স্কুল তৈরি করবেন। তার মনে ছিল সবাইকে উনি শিক্ষা দেবেন, ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা সকলকে দেবেন, সব রকম মানুষকে, সব রকম ছেলে মেয়েদের তিনি দেবেন। এটি গুরু বৈশম্পায়নের কাছে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। ওই প্রশ্ন, অনেক প্রশ্ন, তার মধ্যে এটিও ছিল। আবার ঋষি অথর্বাণ অথর্ববেদের সূচনা যখন করলেন, তিনি সুমন্ত আর অথর্ববাণ দুজনই বন্ধু বন্ধু, কিন্তু ওই অথর্বাণ হচ্ছে গুরু আর সুমন্ত হলো শিষ্য, কিন্তু দুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুমন্ত অথর্বাণকে এই একই প্রশ্ন করেছিল। তাই এই সব উত্তর থেকে যে তিনটি সূত্র কমন, এই তিনটি সূত্র ব্রহ্মচর্যের তিনটি সূত্র। একটি সূত্র হচ্ছে সমানি ব্রহ্মণ আকুতি। তার মধ্যে সবসময় সমানি আকুতি কি, সমানি আকুতি হলো সবসময় তার মধ্যে আর যা কিছু আকুতি থাকে তার থেকে কম করে, আমরা যেমন ম্যাথমেটিক্স বলা হয় গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল, ইকুয়াল টু বাট গ্রেটার হলে ভালো হয়, অ্যাটলিস্ট ইকুয়াল। সমানি আকুতি কি না, ব্রহ্ম সম্পর্কে, ভগবান সম্পর্কে তার আকুতি সবসময় অন্য যে কোনো আকৃতির থেকে সমান থাকবে অথবা বেশি থাকবে। অর্থাৎ তার মনে হলো আমার রুটি রুটির জন্য কাজ করতে হবে, তার জন্য তার মনের প্রাণের সমস্ত উদ্যোগ সবকিছু নিয়ে সে করবে। তা সে যতটা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করলো, যতটা উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে গেল, ঋষি বলছেন তুমি ভগবানের জন্য কি ততটা মিনিমাম করেছো, বা তার চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়েছো, সত্যি করে নিয়েছো? তাই যদি নিয়ে থাকো তাহলে সমানী আকৃতিকে তুমি অতিক্রম করেছো। অর্থাৎ অন্য আকৃতি যা আছে জীবনে, তার ইকুয়াল অর মোর আকৃতি, অর্থাৎ তার ভগবানের জন্য আস্পৃহা, ভগবানের জন্য আস্পৃহা, জীবনে অন্য বিষয়ের জন্য যে আকর্ষণ আস্পৃহা তার থেকে বেশি না কম। সহজ প্রশ্ন। যদি তুমি মনে করো যে তার সমান অথবা বেশি, তাহলে তুমি ব্রহ্মচারী হওয়ার একটা স্তর পেরিত। সে তুমি যেই হো, তুমি একজন একেবারেই 100 বছরের কাছে একজন মানুষ হও, বা তুমি একটি 6 বছরের বালক হও, বা তুমি একটি 20 বছরের যুবক হও, বা তুমি নারী হও, বা তুমি পুরুষ হও, বা তোমার বাড়ি আফ্রিকার কোনো একটি জঙ্গলের কাছে হোক, অথবা নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে হোক, অথবা দিল্লি শহর, কলকাতা শহরে হোক, যেখানে হোক, অন্য কোনো সেখানে আর পয়েন্ট নেই, শুধু এটি পয়েন্ট, তোমার আকৃতি সমান আছে কি। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, দ্বিতীয় অংশ, যখন আকুতি হলো তারপরে কি হবে? অবভিয়াস, আকুতি যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাওয়া হবে।
তাহলে এবার বলা হচ্ছে ব্রহ্মছন্দম নিবর্তন, ব্রহ্মছন্দ নিবর্তন, নিবর্তন্তে সন্দানম ছন্দসম ব্রহ্মণ ইতি ব্রহ্মচারিণা। সে কি করবে না, সে সদা ছন্দে ছন্দে ব্রহ্মের সে অনুসঙ্গ করবে। আবার সে ছুটছে, চলছে, বলছে, কিছু করছে, তার ওই থাকে না পায়ে পায়ে লেগে থাকা, সে পায়ে পায়ে লেগে আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। কে ছুটছে? তার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটছে, ভগবান ছুটছে। অর্থাৎ তার মনের গতি, তার প্রাণের গতি, তার মধ্যে যে তার মধ্যে যে প্রেরণা আছে, তার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য এগিয়ে চলছে। সে যখন বালক ছিল তখন তার এক ধরনের কনসার্ন ছিল, সে স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে। সে যখন আরেকটু এগিয়ে গেল, কনসার্ন একটু একটু চেঞ্জ হতে শুরু হলো। সে যখন জীবনের মধ্যে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করছে, তখন আরো তার মধ্যে দায়িত্ব আসছে, সে জগতের মধ্যে একটা স্থান করে নিচ্ছে, সে কর্তব্যের মধ্যে আছে। উষসী যখন, উষসী এবং তার স্ত্রী এরা খুবই অল্প বয়সের দুজন ছিল, একেবারেই খুব অল্প বয়স, যাকে বলা হয় দি আর্লিয়েস্ট এজ অফ ম্যারেজ। তো সেখানে এজটা বলা নেই, কিন্তু যে সমস্ত বর্ণনা আছে সেই বর্ণনা থেকে আমি অনুমান করতে পারি যে তারা ওই এন্ড অফ টিন এজ এরকম দুজনেই ছিল। এই টিন এজের এন্ডে এরকম ছিল, 1920 এরকম একটা জায়গায় তারা ছিল। তো তারা তখন তখন ছিল তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এখন যেমন আমেরিকাতে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে ইন্ডিপেন্ডেন্স, একটা শিশু একটু বড় হলেই সে বাবা মা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। তখন আমাদের সমাজে বেদিক সিভিলাইজেশনে একটি বালক বালক অবস্থা থেকেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতো। বালক বলতে আমি বালক বালিকা উভয়কেই বোঝাচ্ছি। একটি বালক অবস্থা থেকেই সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেত। তার অর্থ কি না, সে নিজে তার জীবনের সত্যকে আহরণ করছে। সে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে, গুরুর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে, গুরুর আদেশ নিয়ে, গুরুর সাজেশন অনুযায়ী সে চলছে। 12টা বছর তো ওখানেই কেটে যাবে, তার গুরুর আশ্রমে তার তো 12টা বছর ওখানেই কেটে গেল। তাহলে সে বড় হয়ে গেল। সে যখন বড় হয়ে গেল, সে আর গৃহে এসে অন্যের দ্বারা সে পিতা মাতার দ্বারা সে লালিত হবে তা নয়। সে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তার বয়স হয়তো 16, 17 এরকম হয়েছে, কি 18, 19 হয়েছে। সে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সে কি প্রতিষ্ঠিত হলো না, জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। উষসী আর উষসীর স্ত্রী এরা দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে পড়ে ওরা পথ ভুল করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। জঙ্গলের দিকে চলে গেছে, সেখানে কোনো খাবার দাবার নেই, গাছের ফল দিয়ে কয়েকদিন চললো। তো তারপরে ওরা ঠিক করলেন আমরা সমাজের মধ্যে গৃহস্থদের কাছে যাব, দেখি যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। শুনেছি কাছাকাছি একটা খুব বড় রাজা আছে, রাজার কাছে যদি যেতে পারি, রাজা যদি তার দরবারে ঠাঁই দেয়, যদি রাজা আমাকে কোনো কাজ দেয় যে আমি তাদের কোনো একটা বেদবিদ্যার পাঠ দেবো ইত্যাদি, তাহলে আমার একটা রোজগার হয়ে যাবে। ওর স্ত্রীও বেদবিদ্যার অধিকারী। দুজনে মিলে তাই প্রসঙ্গ করে এগিয়ে গেল। গিয়ে দুজনেই দুদিকে তারা বেরিয়ে পড়লেন, একটি জায়গায় ঘাঁটি করে সেখান থেকে দুদিকে বেরিয়ে পড়ে উষসী একজনের কাছে এসে দেখলেন সেই মাসকলাই বলে একটা জিনিস আছে, সেটা খাচ্ছে। সে বললো আমি তখন সে তারা দুদিন আর কিছু খায়নি, লাস্ট 2 days। তখন সে বললো আমি দুদিন অন্ন গ্রহণ করিনি, তোমার কি কোনো প্রস্তাব আছে? যে মাসকলাই খাচ্ছিল সে বললো তুমি তো সাধু, তোমাকে আমি কি করে দেবো, আমি তো গৃহে থাকি, তোমাকে আমি দিতে পারবো না, আমার পাপ হবে। বললো তুমি আমার সঙ্গে ভগবানের নাম করো। সে ভগবানের নাম করো। এবার তুমি তোমার ভক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরে যা উচ্ছিষ্ট আছে সেটা আমাকে দিতে পারবে। এটি তোমার ভগবানের কাছে অর্পণ প্রসাদ হয়ে গেল। বললো আমার খাওয়ার জিনিস ভগবানকে দেবো? বললো তুমি আমাকে দাও, আমি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। উষসী ওর খাওয়ার জিনিস, ওর খাওয়া, ওর যাকে বলা হয় হেঁটু, সেটি নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। নিবেদন করে সেই অন্ন, সেই যেটুক ছিল তাতে অধিক কিছুটা গ্রহণ করলেন, আর তার থেকে আবার ওকে একটুখানি প্রসাদ করে দিলেন। যে ব্যক্তি ওনাকে দিয়েছিল তার যে প্রফেশন ছিল, সে ওই তখনকার সময় ব্যবসার যে সমস্ত রীতিনীতি ছিল সেই ব্যবসা করত।
কিছুদিন পর তার সঙ্গে আবার উষসীর দেখা হয়েছিল। সে মহা ধনী হয়ে গেছে তার মধ্যে। সে উষসীকে বলছে, আমি তোমায় কিভাবে খুঁজছি, তুমি রাজার দরবারে ঢুকে গেছো, আমি তোমার কাছে যেতে পারছি না, আমি তোমাকে খুঁজছি, তোমাকে প্রণাম জানাবো বলে। তা এটা হলো তার অনেক দিনের পরে। আর উষসী ওই খাদ্য একটুখানি নিয়ে ভাবলেন যে স্ত্রীর জন্য কিছুটা সঞ্চয় করে নিয়ে আসবে। এসে দেখলেন স্ত্রীও তাই সে অন্ন পেয়েছে, সে অন্ন ভক্ষণ করে নিয়েছে। তো ওইটুকু রইলো। পরদিন উনি রাজার কাছে যাবেন, কিন্তু পরদিন তাহলে রাজার কাছে যাবেন, দুজনের অন্ন কি করে হবে? ওইটুকু যে অবশিষ্ট ছিল তার একটা দানা উনি, একটা দানা ইনি, দুজনে গ্রহণ করলেন, দুজনেই চাঙ্গা হয়ে গেল। তখন বলছেন, তখন উনি সেই অন্নের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছেন উষসী। বলছেন, এই যে অন্ন, এই অন্ন মহা মহা শক্তিশালী অন্ন। কেননা এটা ভক্তের দান করা অন্ন। ভক্তের দান করা অন্ন, সেটি ভগবানের নিবেদন করা হয়েছে, আর সেটি আবার ভক্তকে ফেরতও দেওয়া হয়েছে। এই যে অন্ন, এটি খুব পাওয়ারফুল অন্ন, এই মহা শক্তিশালী। তাই এক দানাতেই ওদের শক্তি সঞ্চয় হয়ে গেল। রাজদরবারে গেলেন, রাজা বললেন, তোমার নামে এত শুনেছি, তোমাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কোথায়? বললেন, আমি তো জঙ্গলে গিয়েছিলাম, এবারে এসেছি। রাজা বললেন, তুমি কৃপা করে আমার এই এই যে রাজার, এই যে আমার রাজ্যের যত ওয়েলফেয়ার, মানুষের যে শুভবিধান, মানুষের মঙ্গল, এই মঙ্গলের জন্য তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, কৃপা করে তুমি এই দায়িত্ব নাও। তিনি নিলেন। আর অন্য যারা ছিলেন সেখানে, পণ্ডিত বা ঋষি, ঋষিপুত্র, ঋষিগণ, ঋষিকন্যা, তাদেরকেও উনি সঙ্গে নিলেন। তাই বিরাট উষসীর একটা বিরাট সংঘ তৈরি হয়ে গেল। উনি সামগান করতে বেরোলেন। সেই প্রথম হচ্ছে কালেকটিভ সং অফ গড, যাকে বলা হয় যে কীর্তন। ওই প্রথম মানুষের ইতিহাসে ওই প্রথম কীর্তন শুরু হলো, কালেকটিভ সং অফ গড। তাকে বলা হয় উদ্গীত, ভগবানের নামগান। ভগবানের নামগান ওই সূচনা হলো। যাই হোক, এটি হলো সেকেন্ড প্রিন্সিপাল, যে ভগবান তোমার সঙ্গে 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 ছুটছে। তৃতীয় তৃতীয় প্রিন্সিপাল, সূর্যায় নমঃ, সূর্যকে প্রণাম। চন্দ্র দেবায় নমঃ, চন্দ্রকে প্রণাম। নক্ষত্রাণি নমঃ, সমস্ত নক্ষত্রকে প্রণাম। এই যে আলোকময়, আলোকময় এই যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এদেরকে প্রণাম। কেন? না, এরা কি করবে? না, এরা আমাদের এই প্রণামের দ্বারা আমাদের অন্তরের সমস্ত যা কিছু অন্ধকার আছে, সে অন্ধকার ধুয়ে মুছে দেয়। এই মাত্র সহজ তিনটে সূত্র ব্রহ্মচারী হওয়ার। প্রথম সূত্র, সে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু। দ্বিতীয় সূত্র, সে ইন টোজ উইথ গড। তৃতীয় সূত্র, সে ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপের কাছে প্রণাম জানায়। এই যে পারে, সেই হলো ব্রহ্মচার। এর বাইরে অন্য কোনো সংজ্ঞা নেই। এরপরে এর বাইরে যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সব আরোপিত সংজ্ঞা, পরবর্তীকালে সব ব্রেন থেকে তৈরি করা সংজ্ঞা। মনাস্ট্রি রাখতে গেলে নানাভাবে নানা সংজ্ঞা দিতে হয়, তাই যেসব সংজ্ঞা। যাই হোক, এর মধ্যে যেটি আছে, সে ভগবানকে কি করে পাবে? গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু কখন হবে? সে যদি ষড়রিপুকে অতিক্রম করতে পারে, আরে বাবা, তখনই তো হবে। তার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, এগুলোর যদি বিন্দুমাত্র থাকে, সে তাহলে ভগবানকে বেশি করে কি করে সে স্মরণ করবে? সেই করতে পারবে যার মধ্যে এগুলির মাত্রা হয় জিরো হয়ে গেছে, না হলে কমে গেছে। আর কি, ভগবানের সঙ্গে সেই চলতে পারবে যার মধ্যে এগুলোর জন্য কোনো টান নেই। আর কি, আলোর অধিকার সেই পাবে যে অন্ধকারের দিকে যায় কিছু। এই তিনটি যদি হয়ে গেল, তাহলে তুমি ব্রহ্ম আচারী হবে। আচার্য কি না, তুমি ব্রহ্মপথের অধিকারী, ব্রহ্মপথে এগিয়ে যাওয়ার অধিকারী হবে। তাহলে সে কেউ হতে পারে, যে কেউ হতে পারে। তার কোথায় এই মার্জনাটা প্রয়োজন? তার ঘষা মাজার দরকারটা কোথায়? তা তার নিজের অন্তর। সে কোন ঘরে বাস করছে, কিভাবে বাস করছে, কি তার ড্রেস, তার উপর নির্ভর করছে। সে কি পরিচয়, তার উপর নির্ভর করছে। সে চারটে ডক্টরেট, না সে কোনো
কোয়ালিফিকেশন নেই, এসবের নির্ভর করছে না। সে আমেরিকায় জন্ম নিয়েছে না ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছে, সব নির্ভর করছে না। সে সাদা না কালো নির্ভর করছে না। সে বাচ্চা না বড় নির্ভর করছে না। কোনো কিছুতেই নির্ভর করছে না। কিন্তু এই তিন মাত্রা যার মধ্যে আছে, সে ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুসারী। ঋষি বললেন, পরীক্ষ লোকন কর্ম চিন্তন ব্রহ্মণ নিবেদম আয়াত কৃতেন অকৃতঃ না স্নেহি তদ বিজ্ঞানার্থম সহ গুরুম এব অভিগচ্ছেত সমিত পানি সক্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠা। এমন যে হয়েছে জীবনে, সে এবার ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ শব্দটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এইটি বুঝবার জন্য, এই একটি শব্দ বুঝবার জন্য আমাদের একটু প্রাণায়াম দরকার। তাই আমরা ওই সামান্য একটি শব্দ বুঝবার জন্য আমরা একটু 5-6 মিনিটের প্রাণায়াম করবো। সবাই পার্টিসিপেট করবো। যেমন ভাবে আমরা প্রাণায়াম করে থাকি সেইভাবে সাধারণভাবে অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রেথিং 1:4:2 এই রেশিও যদি পারলেন ভালো, না পারলেন যেমন যেমন সম্ভব হবে তেমন তেমন, কষ্ট করবার দরকার নেই। আর আমরা 3 বার শুরু করব, তারপরে একটু আমরা ভগবানকে ভাববো। যিনি যেমন ভাবে ভগবানকে ভাবেন তিনি তেমন ভাবে ভাবেন। আমরা এইটা করবার পরে এবার ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিরা কি বলতে চেয়েছেন সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তাই জন্য আমরা মনটাকে আরেকটু গুটিয়ে আনবার জন্য আমরা এখন প্রাণায়াম করব। আমরা শুরু করছি। So we are all seated straight, no leaning in the back. Your feet are, if you are seated on a chair, your feet are placed on the floor, your hands on the respective knees. You are seated now straight. You don't have any support in the back. যদি আসনে বসে থাকেন তাহলে আসনে বসে স্কোয়াটিং, যেমন আসনের যে বসার রীতি, সেই বসার রীতিতে বসে আসনে আপনাকে মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। আসনের যে মুদ্রা আছে এই মুদ্রার উপর নির্ভর করে না, যে কোনো একটি মুদ্রা থেকে যেটি আপনার পক্ষে সহজ হবে, নিঃশ্বাস নেওয়া দেওয়াতে যাতে কোনো রকম ব্যাঘাত না হবে, এমন ভাবে যে পশ্চাৎটি যেভাবে বসলে তেমন সম্ভব হবে সেভাবে বসবে। এটি মনে রাখতে হবে। পতঞ্জলি মহারাজ এই ইয়ামা নিয়াম আসন প্রাণায়াম, এই যে আসনের কথাটি বলেছেন, এই আসনটিকে কখনোই স্ট্রেসড বা স্ট্রেইন পজিশন নয়। আপনি খুব কষ্ট করে একটা ভাবে বসলেন সেরকম নয়, বা খুব বসলেন ঠিক আছে প্রথমে, তারপর আস্তে আস্তে ভীষণ কষ্ট শুরু হয়ে গেল, ওরকম নয়। মনটা ওইদিকে চলে যাবে, দেহের দিকে মন চলে যাবে। তাই জন্য যেটি সহজ সেইভাবে, যদি চেয়ারে বসে থাকা হয় তাহলে সোজা হয়ে চেয়ারে বসতে হবে। পা দুটি ফ্লোরের উপর রাখা আছে, হাত দুটি পায়ের উপরে যেমন থাকে, আর চোখটা বন্ধ, সোজা হয়ে বসা আছে। এই কয়েক সেকেন্ড আমরা একটু স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিই, তারপরে প্রাণায়ামের কাজ শুরু করব। চোখ বন্ধ। আমরা শুরু করছি অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিথিং। আমরা যেমন নিয়ে থাকি সবাই জানেন, তাই আমি রিপিট করছি না, আমি শুরু করছি, সবাই শুরু করুন।
তিনবার হয়ে গেল। এবার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস, এই অবস্থায় কেবল ভগবানকে চিন্তা করুন। তিনি যেভাবে ভগবানকে জানতে পেরেছেন সেইভাবেই চিন্তা করুন। জয় মা। ঋষি বলছেন, পরীক্ষ লোকং কর্ম চিন্ত্যান ব্রহ্মণ নিবেদম আয়াত কৃতেন অকৃতঃ নহ অস্মি। কৃতেন অকৃতঃ নহ অস্মি। বলছেন, ভগবানের পথে তুমি যেতে চাও, তাহলে তুমি অকর্মের মধ্যে না থেকে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করো। অকর্ম কি? পর্ডয়সন একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন অকর্মের। এই স্তোত্রটি অনেকে আলোচনা করেছেন বিশদভাবে, লম্বা আলোচনা আছে। পর্ডয়সন আলোচনা করেছেন অকর্ম হলো সেই যে কাজ থেকে, যে ওয়ার্ক দ্যাট does not create a fruitful result, the work which leads to delusion is a akarma. অর্থাৎ সেই কাজ, যে কাজ কোনো একটি এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যায় যেটির মধ্যে জীবনের একটা এমন ক্ষণ আসে যে যে কাজটি জীবনের মধ্যে একটা রাইজ করবার পরিবর্তে একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে আসে, অথবা নিজেকে অবসেস করে রাখে, নিজেকে একটা আবিষ্ট করে রাখে। কাজ থেকে আরেকটা কাজের যে প্রেরণা, সেই প্রেরণাটা আসে। পর্ডয়সন বললেন, কর্ম আর অকর্ম, ঋষিরা যে ব্যাখ্যার মধ্যে গেছেন, সেই ব্যাখ্যা কর্ম এবং অকর্ম হচ্ছে, অকর্ম হচ্ছে সেই কর্ম যে কর্মের মধ্যে কোনো ডেস্টিনি আইডেন্টিফাইড থাকে। খুব ভালো বলেছেন, মানে ফ্রম জেনারিক অ্যাঙ্গেল ঠিকই বলেছেন, অন্যায় কিছু নেই, একদম ঠিক ঠিক। যেখানে কোনো ডেস্টিনি, অর্থাৎ এই কর্ম, আমি যে এই কাজটা করছি, আমি একটা কাঠ কাটছি, আমি কাঠটা কেন কাটছি এটা যদি আমার কাছে না থাকলো, তাহলে আমি কাঠটা আমাকে বলে গেল এই কাঠটা 4 ফুট বাই 4 ফুট করে তুমি পালিশ করে সুন্দর করে দাও, একটা রাউন্ড শেপে করো। আমি রাউন্ড শেপে করছি, আমি কাঠের মিস্ত্রি। তা আমাকে যেমন ভাবে বলে গেছে প্রেসক্রাইব ফর্মে, আমি সেটাও করে যাচ্ছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান দ্যাট কাম। ডয়সন ব্যাখ্যা দিলেন যে এর থেকে এই কাজটা ঠিক কর্ম হলো না, এখনো পর্যন্ত এটা অকর্মের মধ্যেই রয়ে গেল। এটাকে কর্ম কখন হবে না? কর্ম হবে তখন যখন এটার যে পারপাসফুল অবজেক্টিভ, অর্থাৎ আমি যে এই কাঠটাকে এইভাবে এই শেপ দিয়ে তৈরি করছি, এটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, আমি কি করছি? আমি কি কোনো একটা ফার্নিচারের একটা অংশ করছি, না কোনো একটা বিল্ডিং এর একটা কিছু করছি, না আমি কিছু একটা ওয়ার ওয়েপন তৈরি করবার জন্য কিছু একটা করছি, বাট হোয়াট এম আই ডুইং, আমি কি করছি এটা আমাকে জানতে হবে। ডয়সন ওয়াজ কারেক্ট। ডয়সন যেটা করেছেন তার পাশাপাশি শ্রী অরবিন্দ এটিকে ব্যাখ্যা করলেন। শ্রী অরবিন্দ ব্যাখ্যা করলেন, কর্ম হলো সেটি যে কর্মের মধ্যে একটা ডিভাইন ইন্টেন্ট থাকে।
ডিভাইন ইন্টেন্ট যদি না থাকে সেটি আর কর্ম হলো না, এটি এই অকর্মেরই একটা ভ্যারাইটি হলো। যার মধ্যে ডিভাইন ইন্টেন্ট আছে সেটি কর্ম। হোয়াট ইজ দ্য ডিভাইন ইন্টেন্ট? অনেকে শ্রবণের এই কথা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ডিভাইন ইন্টেন্ট হলো সেটি, তুমি ভগবানের পথে এগিয়ে চলেছ, ভগবানের পথে এগিয়ে, ওই যে বলা হয়েছে যে এই পথে যে এগিয়ে আসছে সে একজন ব্রহ্ম আচার, ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী কি ইকুয়াল, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু কি না, তুমি জগৎ নিয়ে যতটা ভাবছো, জগতের বিষয় নিয়ে যতটা তুমি আছো, তুমি তার সমান সমান ভগবানের বিষয় নিয়ে ভাবছো কিংবা আছো কি না। এটা সমান সমান হলো তো ঠিক আছে, ওটা পাস মার্ক হলো। আর যদি গ্রেটার দেন হলো তাহলে এবার যত গ্রেটার হবে তত ভালো, কিন্তু উইদাউট অ্যাফেক্টিং দি ওয়ার্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। শঙ্করাচার্য এবার বলবেন, শ্রবণ বললেন ডিভাইন ইন্টেন্ট। শঙ্কর বললেন যে কর্ম, সমস্ত কর্ম ইজ ডিস্টাইন বাই দ্য ডিভাইন, মানে কর্ম সব ভগবানের দেওয়া। কর্মকে ভগবানের দান হিসাবে নিয়ে যিনি আনন্দের সঙ্গে কর্মটি সম্পাদন করবেন সেই কর্মটি হলো কর্ম। তিনি গোমরামুখে করবেন সেটা তার কর্ম হলো না, অকর্ম হলো। তার যে কাজই থাকুক না কেন, সেই কাজটা যদি সে আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করে সেটি তার হলো কর্ম। এবার সে যদি আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করলো তাহলে কর্মটির মধ্যে তার ভগবত সেবাও হয়ে গেল। কেন না, সে যে আনন্দের সঙ্গে কর্মটা করলো, সে কর্মটা করবে, তার সঙ্গে অ্যাড অনটা কি হলো, অ্যাড অন হলো সে আনন্দের সঙ্গে কর্মটা করলো। সে যখন খুশি মনে আনন্দের সঙ্গে কর্মটা করলো তখন ওই যে বাকিটুকু কর্ম প্লাস যে খুশি মন আনন্দ, এই বাকিটুকু হলো তার ভগবানের জন্য পূজা। অর্থাৎ সে কর্মও করছে, পূজাও করছে। শঙ্কর ওই আনন্দ কর্মাণি সর্বোত্তমাঃ, আনন্দ কর্ম, আনন্দ কর্মাণি, যে কর্ম আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে সেই কর্ম আনন্দ কর্মাণি সুখী, না সে সবার থেকে উঁচু, সব কর্মের থেকে উঁচু। কেন না, সে কর্মের সঙ্গে আনন্দটাকেও সে জগতে বিস্তার করছে। তাহলে কর্মানন্দ, কর্মানন্দটি কি না, সে কর্মের মধ্যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছে। সে যে কর্ম পেয়েছে ভগবানের কাছ থেকে সেই কর্মের মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। এই আনন্দ খুঁজে পেলে তার ওই যে কর্মটা কি হয়ে গেল, এবার শঙ্কর বললেন এটা তো অটোমেটিক্যালি ভগবানের দেওয়া কর্ম হয়ে গেল। সেটাই শ্রী অরবিন্দ ডিভাইন ইন্টেন্ট কে ওইখানেই বলেছেন। মানে একটু আরো একটু বেশ সুন্দরভাবে শ্রী অরবিন্দ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ডিভাইন ইন্টেন্ট। তো ডিভাইন ইন্টেন্ট ওর মধ্যে ইনজেক্টেড হয়ে আছে। কর্মটিকে যখন সে সাদরে গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে কর্মটি সম্পাদন করছে তাহলে সে কি করবে না, কর্মটিকে সে সুরুচি ভাবে সম্পাদন করবে, সবচেয়ে ভালোভাবে যেভাবে করা যায় সেভাবে করবে, সবচেয়ে তার শ্রেষ্ঠ যে শক্তি সেই শক্তি দিয়ে করবে, তার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বুদ্ধি সেগুলো নিয়োগ করে করবে, তার শ্রেষ্ঠ যে প্রতিভা, তার যে স্কিল ক্যাপাসিটি সেই দিয়ে সে করবে। সে যখন সেই আনন্দের সঙ্গে কর্মটি সম্পাদন করবে সে সেই সেটি সব ক্ষেত্রে সম্ভব। যেমন কার্পেন্টার একজন যে, যিনি কাঠের, যেমন আমি বললাম যে একটা কাঠের কাজ করা হচ্ছে সেখানে আনন্দের সঙ্গে সে কাজটি করছে। একটা বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে সেখানে যিনি গাচ্ছেন তিনি আনন্দের সঙ্গে করছেন। একটা মাঠে ধান চাষ করা হচ্ছে যিনি করছেন তিনি আনন্দের সঙ্গে করছেন। একটা কিছু কাজ করা হচ্ছে সেটি আনন্দের সঙ্গে হচ্ছে, তার গৃহস্থের কর্ম আনন্দের সঙ্গে হচ্ছে, যা কিছু আনন্দের সঙ্গে হচ্ছে। সে কি কর্ম না কর্ম সেটাই সে, যিনি একজন ছাত্র তিনি অধ্যয়ন করছেন, তার মধ্যে একটা বেশ পুরোপুরি আনন্দ নিয়ে অধ্যয়ন করছেন, তার অধ্যয়নের মাত্রাটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। যে শিখছে সে আনন্দের সঙ্গে, সে তার মধ্যে যদি একটা আনন্দের লাভ থাকে তাহলে তার শেখাটা অনেক ভালো হবে, অনেক বেটার হবে, অনেক তাড়াতাড়ি শিখবে, তাড়াতাড়ি করবে। যে পড়াচ্ছে, যে মাস্টার মশাই যে পড়াচ্ছে, যে শিক্ষক শিক্ষিকা, সে সে যেভাবে পড়াচ্ছে, সে যদি ওই কর্তব্য আছে, ঠিক আছে আমার আজকে 2 ঘন্টার একটা ক্লাস আছে আমি করে দিয়ে আসি, সে করে দিয়ে আসলো। আজকাল সব গুগল টুগুলে সব পাওয়া যায়, সেটা করে দিয়ে আসলো, কর্তব্য সম্পাদন হয়ে গেল, তার ডিউটি হয়ে গেল, এইটাতে কর্ম হয়ে গেল।
কর্ম হলো সে যদি আনন্দের সঙ্গে গিয়ে সেই কর্মটি করলো, সে ওই কাজের মধ্যে একটা আকর্ষণ, একটা আনন্দ সে বোধ করলো, এবং যখন সে পড়ছে বা যখন সে পড়াচ্ছে তখন তার মধ্যে তার একটা আনন্দ ফুটে উঠলো। একজন যিনি সমাজের কর্মী তিনি আনন্দের সঙ্গে, যিনি প্লেন চালাচ্ছেন আনন্দের সঙ্গে প্লেন, তার মনের মধ্যে একটা বেশ ফুর্তি হয়েছে যে আমি একটা বিরাট কাজ করছি, মানুষকে কত মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের মধ্যে দিয়ে। যিনি যিনি নৌকো চালাচ্ছেন তার মধ্যে একটা আনন্দ হয়েছে, যিনি জাহাজ নিয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে একটা আনন্দের সঙ্গে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি খুশি মনে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি গোমরা মুখে কাজ করছেন, তিনি অন্য কাজ করছেন তিনি তাই করছেন, তিনি মাছ মাছ ধরছেন, মাছ বিক্রি করছেন তিনি তাই করছেন, তিনি সবজি ফলাচ্ছেন, মাঠে ফসল ফলাচ্ছেন, যিনি ফসলকে নিয়ে এসে মানুষের কাছে বিক্রি করছেন, সবার মধ্যে একটা আনন্দের সঞ্চার হলো, আনন্দের সঙ্গে হলো, আনন্দের সঙ্গে সে হলো। সেটা কি হলো তখন? এবার ঋষি বলছেন তৎ বিজ্ঞান অর্থম সহ গুরুম এবং অভিজ্ঞাচ্ছে, এর মধ্যে সে খুঁজে পাবে কি, খুঁজে পাবে না, গুরুগৃহে গিয়ে যে প্রজ্ঞা, যে ভগবত প্রজ্ঞা, যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করলে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দ সে এর মধ্যে কিছু কিছু করে পেয়ে যাবে। ওটা একসঙ্গে অনেকটা, একসঙ্গে এক ঘটি আনন্দ পেলো, আর এখানে সে একসঙ্গে এক গ্লাস করে করে আনন্দ তৈরি হলো। সঞ্চয় হতে হতে তার অনেক আনন্দ হলো, তো অনেক আনন্দে সে ভরে গেল, তখন ওই গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু সব গ্রেটারই হয়ে গেল, আর ইকুয়াল টু তে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তাহলে সে বললেন গুরুম এবং অভিজ্ঞাচ্ছে, সে গুরুগৃহে গিয়ে যখন সে ব্রহ্মজ্ঞান পাঠ নিত, তার মধ্যে যে তার তার মধ্যে এই কর্ম বিষয়ে, কর্মের কর্মানন্দে, কর্ম বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে যখন সে কর্ম পালন করছে, সেই কর্ম পালন করে তার মধ্যে ওই সঞ্চয়টি হচ্ছে, তার মধ্যে আনন্দের সঞ্চয় হচ্ছে, সে ভগবানের টাচ পাচ্ছে। she or he is getting the touch of God while doing the work. সে কাজ করছে, সে কাঠটি কাটছে, তাকে বলেছে এইভাবে শেপে কাঠটাকে তুমি কাট, সে করছে, সে মনে করছে যে তার সঙ্গে যেন ভগবান হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে দিচ্ছে, তার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হচ্ছে, খুব ভালো হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে হচ্ছে, একদম খুঁটিনাটি বিষয়ে হচ্ছে, সে কত কত সে কত সুচারুভাবে কাজটি করছে। সে হয়তো কাস্টমার রিলেশনে কাজ করছে, কাস্টমারের সঙ্গে একটা কাস্টমার, সে তাকে হয়তো একটু ভালো ব্যবহার করলো না, তার মনটা দুর্বল হয়ে গেল, কিন্তু সে যদি সেই মনটাকে দুর্বল মনটাকে না করে তার মধ্যে একটা ক্রোধ সঞ্চার হলো, বা একটা একটা খারাপ মনের মধ্যে এসে গেল, ধিক্কার এসে গেল, এসব না করে সে যদি গুড স্পিরিটে আনন্দের সঙ্গে এই জিনিসটাকে গ্রহণ করে এবার পরের ধাপে এগিয়ে যায়, সে জীবনে আনন্দ খুঁজে পাবে। জীবনে যখন সে আনন্দ খুঁজে পেল, তখন যে কর্মের মধ্যে সে প্রবেশ করবে, সেই কর্মের মধ্যে থেকেই আনন্দ ফুটে উঠবে। আর এরকম আনন্দ ফুটে উঠতে উঠতে সে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এমনিই হয়ে যাবে, তো ও তো এমনিই চলতে চলতে ব্রহ্মচারী হয়ে যাবে। তার ব্রহ্মচারী তো এমনি চলতে চলতেই হয়ে যায়, দিনের মধ্যেই হয়ে যায়, সে সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে, সে আর্ন করবে, সে নিজে অর্জন করবে, তাকে কিছু দান করতে হবে না, কোনো কন্ডিশনের মধ্যে যেতে হবে, ও সব কন্ডিশন ধুয়ে মুছে যায়, ষড়ঋতুটুকু সব ধুয়ে মুছে চলে যাবে। ষড়ঋতু আছে যেগুলো ডাল মাইন্ড, সেই ডাল মাইন্ডের মধ্যে আছে। যখন একটা তামসিকতা মনের মধ্যে এসে যায় তখন ওগুলো আসে, তামসিকতা যেই আসবে তখন ওগুলো আসবে। এটি আমাদের সাধু শাস্ত্রে একটি তন্ত্রের একটি কথা আছে, তন্ত্রে যখন আপনি যখন তার ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলেন, ওটাতে ক্রিয়া আছে, যেই ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলেন, দেন ইউ আর কনস্ট্রেন্ট টু দি স্টেপস অফ দ্য ক্রিয়া। ক্রিয়ার অনেকগুলো, একটি ক্রিয়া আছে যেটা সবচেয়ে বড়, সেটা 64 ক্রিয়া। একটি ক্রিয়া আছে তার থেকে আর একটু পরের ধাপে, সেটা 32 ক্রিয়া। আরেকটি আছে 16 8। 8 নম্বর ক্রিয়াতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট। আবার ওটাই এক্সট্রিম হতে পারে, কিভাবে না, 8 নম্বর ক্রিয়ার মধ্যে এই যে আমাদের প্রাণায়াম, আসন, এগুলো সব আছে, তার সেইগুলোর মধ্যে যেটা আছে যে অগ্নি, সেখানে একটা যে অগ্নিকুণ্ড হলো, যে যে যজ্ঞ কুণ্ড হলো, যজ্ঞ অগ্নি যখন তাকে প্রজ্বলন করা হলো, আগুনের শিখা, ধরুন আগুনের শিখা আছে, আগুনের শিখার মধ্যে একটা ফল দিতে হবে, অর্পণ করতে হবে, একটা পূর্ণ ফল নিবেদন করতে হবে। সে ফল দিল, এরকম ছুঁড়ে মারলো, এরকম ছুঁড়ে মারলো, তা না, যে নিবেদিত সে কি করবে,
না, সে তার হাতটা দিয়ে ওটা ওর মধ্যে দেবে, হয়তো হাতে একটু চাকা লাগলো বটে, কিন্তু ওটা লাগবে না, সামান্য একটু হয়তো দিয়ে আবার তুলে নিল, কিন্তু সে সুন্দরভাবে সেখানে স্থাপত্য। কর্মে এখানে এটি কি হলো? একে বলা হলো যে কর্মের মধ্যে তুমি কর্ম দক্ষতা, অর্থাৎ কর্ম কুশল, কর্মদক্ষতা তুমি এখানে প্রকাশ করলে। কিভাবে? না, কর্মের মধ্যে তুমি যেখানে যথাযথভাবে ওটা দিতে হতো সেখানে সেরকম ভাবে ওটাকে প্লেস করা হয়। এটি যদি প্লেস করা হয় তখন কি হলো? না, কি আছে? না, ওই যজ্ঞের মাঝখানে ভগবান শিব তার ত্রিশূলটা রেখেছে, দেখা যাচ্ছে না, ও তো ত্রিশূল দেখা যাবে না, অদৃশ্য এক ত্রিশূল সেখানে বসে আছে। অদৃশ্য ত্রিশূল বসে আছে, আপনি এইভাবে আপেলটা ছুঁড়ে মারবেন, আপেলটা ওখানে ছুঁড়ে মারলে আসলে ত্রিশূলটা কাছে পড়ে গেল। ত্রিশূল ভগবান শিব বললেন আচ্ছা ঠিক আছে, ও আগুনের সঙ্গে এইসব খেলাধুলো করছে করে, ওর আর সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে যে নিবেদন সেটা আর হলো না। কখন হবে? না, যখন সে মেটিকুলাসলি সুচারুভাবে এই কর্মটি সম্পাদন করলো, তখন তার কর্ম শুধু আনন্দকে সঞ্চার করবে তা নয়, সেই কর্ম তাকে আরো তার ভাগবতী অভিযানের পথে, ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে আরো সহায়ক করে দেবে। তাই তখন তারপরে এবার কি হলো, তার এখানে যদি আমি এবার ঋতু সংযোগ করি, যেমন যোগ্য টোগ্য হয়, বলুন আছে 108 বেলপাতা দাও, 108 ওই ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে দাও, যে সঙ্গে কেউ কোনটা এদিক ওদিক পড়ে গেল, কেউ হতে পারে। কি উদ্দেশ্যে, কোনটি স্মরণ করে করলো, সেটি হলো important। কাকে আহ্বান করে করলো important। তো যাকে আহ্বান করে করা হলো সে গ্রহণ করলো, সে তো ওই অগ্নির মাঝখানে আছেন তাই নয়, সে সব জায়গাতে আছে, সে হাত ধরেই নিয়ে নেবে। কিন্তু ইয়োর মাইন্ড হ্যাজ টু বি টিউন টু দ্যাট, মনটাকে সেখানে সংযত করে, সংযত করে ওখানে নিবেদন করতে হবে। এই জন্যই এই যে আমরা যে আজকে আলোচনায় এই যে যে ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা প্রবেশে আমরা একটু মনোসংযোগ করবার চেষ্টা করলাম। প্রাণায়ামের দ্বারা মনোসংযোগ কেন দরকার হলো? ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে মনোসংযোগের কি কাজ আছে, কি দরকার আছে? না, ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে মনোসংযোগের এই দরকার আছে যে মনটি সেখানে যদি একাগ্র না হয়ে, ভগবানের জন্য নিবেদিত না হয়ে কর্মটি হলো, তাহলে ওই কর্মের মাঝখানে সেই কর্ম আনন্দ আসবে না, ও আসবে ছুটে বেরিয়ে যাবে, আবার চলে যাবে, আবার আসবে, হয়তো আবার বেরিয়ে যাবে, ও বারবার টানতে হবে, বারবার বেরিয়ে যাবে। নিয়ম কি? তাহলে উপায় কি? ঋষি বললেন, উষসী যখন এবার মন্ত্র নিয়ে, এবার উষসী যখন রাজার দরবারে চলে গেলেন, প্রশ্ন করলেন, সৌনক, মহাশাল এরা সবাই ছিলেন, মহর্ষি অঙ্গিরা তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছে। মহর্ষি অঙ্গিরা শুনেছেন যে উষসী এসছে, বালক উষসী, তাকে সবাই সম্মান করে, ভীষণ সম্মান করে। তো উষসী এসছে, উষসীর স্ত্রীর নামটিও ছিল, নামটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, নামটি আছে, আমি পরে লিখে জানাবো, সত্যের পদে লিখে জানাবো। তিনি একটি পরিবারে, একটি বাড়িতে যখন গিয়েছিলেন, সেখানে তাকে সকলে দেখলো এরকম একটা ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে, অল্প বয়সী মেয়ে, যুবক মেয়ে, মানে ইয়াং মেয়ে, সে এরকম এসছে, সে বলছে ভগবানকে স্মরণ করো, সে ভগবানের নাম করছে, সে বলছে তোমরা সকলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করো, তোমরা সকলে ভগবানকে স্মরণ করো, তোমরা সকলে বলো ভগবানের নাম, আমি বলছি তোমরা বলো, আমি ওম বলছি তোমরা ওম বলো আমার সঙ্গে, আমি ওম ব্রহ্ম, ওম ব্রহ্ম, ওম সচ্চিদানন্দ বলছি, তোমরা ওম ব্রহ্ম, ওম সচ্চিদানন্দ বলো আমার সঙ্গে। সকলেই মোহিত হয়ে গেছে। তখন তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য নারীগণ, অন্য মানুষগণ, তারা সকলেই ওর সঙ্গে সঙ্গে তখন ঘুরে ফিরছে, এমন সে পপুলার হয়ে গেল। সে বিকেম অলসো ভেরি পপুলার, ইয়াং ইয়াং ঋষি হয়ে গেল, সে ভেরি ইয়াং ঋষি। তো উষসী আর উনি এরা দুজন তখন আছেন। এবার মহাশাল, সৌনক এরা সব বড় বড় ঋষি, তারা এসছেন। আর মহর্ষি অঙ্গিরা তখন বিখ্যাত ঋষি, মহর্ষি অঙ্গিরা খুব প্রবীণ, খুব বিখ্যাত, বৈষ্ণদেবের সময়কার মহর্ষি অঙ্গিরা। মহর্ষি অঙ্গিরা এসছেন, তো অঙ্গিরা ওকে বললেন যে
তস্মিন্নু ভগবতো বিজ্ঞাতে সর্বং ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি। বলেন, হে ঋষি উষসী, তুমি আমায় একটা 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 কথা আমাকে জানাও। তুমি এটা জানাও, কাকে জানলে আর সব জানা হয়ে যায়। এমন কি আছে বিশ্ব মাঝে যেটি জানলে আর সব জানা হয়ে যায়? আর কিছু ফান্ডামেন্টাল তত্ত্ব জানার বাকি থাকে না। সৌনক, মহাশাল এরা সব আছে, মহর্ষি অঙ্গিরা চাইলে। উষসী বললেন, হে ঋষি, তুমি তো মহর্ষি, তুমি সবই জানো। তাও তুমি যখন বললে তখন আমি তোমাকে এটি বলছি। ভগবানকে জানতে, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম সত্য। এই সত্য যখন জীবনে চলে আসবে তখন সেই জীবন ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। বললেন, অঙ্গিরা বললেন, তুমি তাহলে বলো কেমন করে সেই সত্য আমরা জীবনের মধ্যে নিয়ে আসবো, সবাই কি করে নিয়ে আসবো? তোমার যে সাধন, সেই সাধন থেকে তুমি যেটা জেনেছো সেটি করো। See the particularity of the flow of knowledge in our Vedic civilization. A sage, a great sage, who is full of the wisdom, who understands everything, knows everything. Yet he wants to trigger that among the younger people and spread it across through the younger people. যারা নবীন, নবীনদের মধ্যে দিয়ে, নবীনদের মধ্য দিয়ে, নবীনদের মুখ দিয়ে, নবীনদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, তাদের সাধন 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 অর্জিত অভিজ্ঞতা তার মধ্য দিয়ে, তাদের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এই মহাসত্যকে তারা ফুটিয়ে তুলতে চাইছে। See the fundamental objective of the life of sages in the Vedic civilization. আর কোথায় ওয়ার্ল্ডে এমন আছে? অনেকে অনেক কথা বলে, কোথায় আছে ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন? আর কোথাও কখনো এমনটি হয়। একমাত্র সক্রেটিস আর প্লেটোর মধ্যে সত্য নিয়ে কথা হয়েছিল। এছাড়া অ্যাবাউট দ্য ট্রুথ there is no evidence in the world civilization. ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশনে কোথাও কোনো এভিডেন্স নেই, ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে কোথাও কোনো এভিডেন্স নেই, ইন দ্য রেফারেন্স অফ দি অ্যানশিয়েন্ট থিংস কোথাও কোনো এভিডেন্স নেই। ভারতবর্ষের বেদিক সিভিলাইজেশন হলো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সূচনা করলেন সক্রেটিস এবং প্লেটো, একটা অংশ, সামান্য একটা অংশ। কিন্তু সক্রেটিসের মধ্যে সেই ডেপথটা ছিল যেটি আমাদের ঋষিদের ছিল। আর এইদিকে এই পৃথিবীর এই প্রান্তে, আমাদের প্রান্তে চীনের মধ্যে যখন লাউৎসে উঠলেন, লাউৎসে আমাদের এই ব্রহ্মতত্ত্বের একটা পরিমাণ কিছুটা পর্যন্ত লাউৎসে। আমাদের যে ব্রহ্ম সনাতন, তিনি বিশ্বব্যাপ্ত, তিনি মহান, তিনি সর্বত্র ব্যপ্ত। কেমন সর্বত্র ব্যপ্ত? না, যারা সত্যের পথের এই জুন সংখ্যা পেয়েছেন, তারা সত্যের পথের জুন সংখ্যায় যে বেদের লেখাটি আছে তার মধ্যে তারা লিখে থাকবেন, বায়ু সংজ্ঞ যদা বৈ অগ্নি উদ বায়োপি বায়ুমেবপি এতি যদা সূরয় অন্তিমেতি বায়ুমেবপি এতি যদা চন্দ্র অস্তামেতি বায়ুমেবপি এতি। জেমিনি বলেছে ছান্দকে। ভগবান কেমন ভাবে আছেন? না যেমন বায়ু আছে। বায়ু কিরকম আছে? সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় আছে। কি করি বুঝবো? ওকে তো দেখাই যায়, বায়ুকে তো দেখাই যায়। ভগবানের তাই, তাকে তো দেখা যায়। বায়ু আছে কি করে বুঝবো? না অনুভবে পাই। কিসে অনুভব? না প্রাণ চলছে, প্রাণের অনুভব, প্রাণবায়ু।
তো প্রাণবায়ুতে প্রাণের অনুভবে বায়ুতে যাবে। এই যে প্রাণবায়ু, এই প্রাণবায়ু ইজ দ্য গিফট অফ গড, এইটুকু জানলেই হয়ে গেল ভগবান আছেন আপনার সঙ্গে। তোমার জীবনের সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে ভগবান আছে। কারণ কেননা বায়ু যদি ভেতরে প্রবেশ না করলো তাহলে কিছুই হলো, ব্লাড যদি অক্সিজেনেটেড না হলো তাহলে কিছুই হলো না। সব থেমে গেল, সব থেমে গেল। ওখানে ওই যে সব এখন মাপামাপি হচ্ছে যে কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট, ওই মাপামাপিতে একটু কম বেশি হলেই থেমে গেল। তো তিনি সর্বত্র আছেন, তিনি অন্তর্ময় ছড়িয়ে আছেন। আবার তিনি বায়ু রূপে আছেন, এটাই তো শেষ নয়, আরো অন্য রূপেও আছে। কেমন? यदा आपः उत्सृष्यन्ति वायुमेव अपीयन्ति वायुः एव एतत् सर्वं संदृश्यते इति অধিদৈবতম। একটি মনাস্ট্রি, একটি বিখ্যাত মনাস্ট্রি, সবারই কাছে শ্রদ্ধেয়, তাই নাম বলছি। তাদের থেকে তারা কি করেছেন, তার একজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি খুব বিখ্যাত, খুব বড়, তার অনেকগুলো উপনিষদেরও অনেকগুলো ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা তিনি লিখে গেছেন। অধ্যাত্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বহুবার, একবার দুবার, একাধিক। This was his view. অধ্যাত্ম বলেছেন শরীর। এবার অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনা হোক, মানে একটু শঙ্করাচার্যের দিকে তাকিয়ে দেখলে বুঝতে পারতেন যে এটা কতটা ভুল একটা ব্যাখ্যা। অধ্যাত্মটা কি? এই মানুষ, তার মধ্যে আত্মা রয়েছে, এই আত্মার খোঁজ কেউ করে। অধ্যাত্ম তখন হলো যখন কেউ খোঁজে নামলো। কি খোঁজে নামলো? না, ভগবানের অস্তিত্বের খোঁজে নামলো, ভগবানের সঙ্গে পরিচয় করবার, অন্তরে তার চেতনায় পরিচয় করবার জন্য নামলো। আর যদি ভগবানের কৃপা হলো, ভগবানের সঙ্গে তার অন্তরে তার চেতনায় তার হৃদয় মাঝে ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রচনা হয়ে গেল, সে তো অনেক গভীরে চলে গেল। তাও যদি হয়ে গেল, যদি এতটাই হয়ে গেল, তাহলে ভগবানের সঙ্গে তার একটা নিত্য সঙ্গ তৈরি হয়ে গেল। শঙ্করাচার্য বললেন অধ্যাত্ম হলো সেটি যেটি ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। When God is a constant companion of your consciousness, then you are in the field of spirituality. তুমি অধ্যাত্মে তখন আছো যখন ভগবান তোমার চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আছে। ওই যে বলা হলো তুমি তখন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী মানে কি? তুমি তখন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টুতে আছো। তুমি যা অন্য অন্য ভাবছো, সে ভাবতে থাকো। আলু পটলের ভাবনা, জীবনের অন্যান্য ভাবনা ভাবতেই হবে, ভাবতে থাকো, ভাবো, কিন্তু তুমি ভগবানের কথা ভাবো। আর কি? কর্মের মধ্যে যখন প্রবেশ করবে, যেটি অকর্মের কর্ম না, যেটি কর্মানি কর্ম, অকর্মানি কর্ম নয়, কর্মানি কর্ম, যেটি কর্ম, যেটির মধ্যে আনন্দ আছে, সেই কর্মের মধ্যে ভগবানের স্পর্শ আছে। যে কর্মের মধ্যে আনন্দ লুকিয়ে আছে, যে কর্মের মধ্যে আনন্দ, ইউ ক্যান ডিসকভার the work which can get you the understanding of having the touch of God inbuilt in it is actually a karma, the work of God, is actually the work with the divine intent, is actually the work which can take you to the divine realization. ওই কর্মই তোমাকে রিয়ালাইজেশনে নিয়ে চলে যাবে। গভীর একটু একটু করতে করতে চেতনা একটু একটু জমতে জমতে একটা মহা চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়। এক ঘটি করে করে জল জমতে জমতে একটা বিশাল যেন একটা সরোবর হয়ে যায়, তেমন হয়ে যায়। ভগবানের সঙ্গে তখন তার মিল হয়ে যাবে, মিলন হয়ে যাবে, তার যুক্ত হয়ে যাবে, যোগ হয়ে যাবে। এইটা হলো যোগ। ন্যাস কি বলছেন? ন্যাস বলছেন যখন তোমার চেতনা তোমাকে ঢেকে ফেলেছে। কি দিয়ে ঢেকে ফেলেছে? তোমার সমগ্র চেতনা ব্রহ্ম চৈতন্য দিয়ে ঢেকে ফেলেছে, তোমার গায়ে জামা পরিয়ে দিয়েছে।
কি না ব্রহ্ম চৈতন্যের জামা পরে গেছে। এবার কি হচ্ছে না, তাতে তুমি অন্তরে স্নান করে চলেছো। এটা কি হলো না, তোমার কোষে কোষে ভগবানের বার্তা ছড়িয়ে গেল। সেটা কেমন ভাবে বুঝবে না, তোমার চরিত্রে, তোমার ব্যবহারে, তোমার চিন্তায়, তোমার ভাবনায়, সর্বত্র তোমার মধ্যে ভগবানের আহ্বান, ভগবানের বার্তা, ভগবানের ভাবনা, ভগবান চেতনা প্রবেশ করবে, স্থিত থাকবে। God is becoming now a constant companion of yours. ভগবান যেন তোমার একটা বন্ধু বন্ধু হয়ে গেল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন আছেন দক্ষিণেশ্বরে, ছোট ছোট অল্প বয়সের ছেলেরা এসছে বেশিরভাগ। তারা যখন এসছে, ঠাকুর আসলে তারা বেশ খুশি হতেন, তো তাই একটু তাদের সঙ্গে এমনি ওই কথাটা লেখা আছে কথার মধ্যে মশকরা, অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা করছে তার। এবার দু একজন যারা বেশ ভারিক্কে মানুষ, তারা এসে দেখি ইয়ে আবার কি সাধু, এইসব এই যুবকদের সঙ্গে এরকম ঠাট্টা তামাশা আলোচনা করছে, সাধারণ সাধারণ কথা বলছে। হ্যাঁ, এমন কথা বলছে, সে আবার কি সাধু। মুহূর্তে হয়তো দেখলো যে তিনি ভগবানের কথায় মুহূর্তে তিনি ডুবে গেলেন, সমাধির গভীরে ডুবে গেল। কিন্তু তাও বুঝতে পারলো, তাও জানলো। শ্রী অরবিন্দ যখন ছিলেন পন্ডিচেরির প্রথম দিকে, তখন তো ওদের ভীষণ দারিদ্র, মানে দারিদ্র নয়, কিন্তু ছিল না, জিনিসগুলো ছিল। দারিদ্রের বোধ হচ্ছে কখনো ছিল। They were rich. He was the richest person. তার মধ্যে তার সবকিছু, তার কোনো অভাব নেই, কিচ্ছু অভাব। একখানা কাপড় 6 জন মানুষ, বাইরের লোকজন আসলে একখানা কাপড় ভালো করে ওনাকে দিত, উনি পরে নিতেন। আর সবার ওই ময়লা ময়লা ওই মোটা কাপড়, সবাই ছোট ছোট কাপড়, ছোট ছোট মাপের। ওই যেমন ওই সাদার্ন ইয়েতে যেমন ওই একটু করে লুঙ্গির মতো করে পড়তে হয়, এরকম ভাবে করে করে তারা চলতে, সাধারণ ভাবে চলতো। মাদার আসার পরেই তো আস্তে আস্তে সব গড়ে উঠলো। তা তখন যখন এরকম চলছে, উনি ওই শরীর পায়চারি করতেন। ওই প্রথম যে ঘরটা ছিল, লম্বা একটা বারান্দা মতো ছিল, তার সেখানে ওই পায়চারি করেন। অনেকে ভাবতো উনি তো হাঁটছেন শুধু নয়, হি ওয়াজ ইনটু হিজ এক্সট্যাসি, সমাধি অবস্থায় ছিল। হাঁটছেন কিন্তু সমাধি। কেউ কেউ এসে তখন তার সঙ্গে কথাও বলে যাচ্ছে, এই সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেই সমাধি কিছু কিছু এদিক ওদিক হয় না। সমাধি কি? সমাধি প্রকৃত অর্থে হলো ভগবানের সান্নিধ্যে বিরাজ করা, অন্তরে চেতনায় ভগবানের সান্নিধ্যে বিরাজ করা, এ হলো সমাধি। God is with you in your consciousness. তোমার চেতনার মধ্যে ভগবান, সেখানে সেই চৈতন্যের মধ্যে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে আছে। God is a vibrant reality. ভগবান উপস্থিত হয়ে আছে। ঋষি অঙ্গিরা তখন বললেন, তপসা চিয়তে ব্রহ্ম ততঃ অন্যাম অভিজায়তে, অন্যাৎ প্রাণঃ মনঃ সত্যঃ লোকা কর্মসু অমৃত। Angira, he has connected the supreme divinity with the work of your life. This is a message for the modern world. The modern world has to thrive on this message, has to work on this message, has to understand and follow this message. তপস্যার দ্বারা তুমি ভগবানের ব্রহ্ম চেতনা ডেভেলপ করতে পারো। আর কিসে পারো না, তুমি মনের প্রাণের চেতনার অন্ন প্রস্তুত করো। কি অন্ন না, ভগবানের নাম গুণগান, ভগবানের মন্ত্র, ভগবানের বিষয় তুমি জানছো, বুঝছো, বলছো, লিখছো, শুনছো। শ্রবণ, ভাগবত বললেন শ্রবণ হলো একটি
শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। কি অঙ্গ? না ভগবানের ভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ কি? না শ্রবণ। ভাগবত শ্রবণ। ভাগবত কি? না ভগবানের নাম যেখানে আছে সেটি ভাগবত। ভাগবত মানে শুধু যে ভাগবতম যে বইটি আছে তা নয়। ভাগবত হচ্ছে ভগবানের নাম যেখানে আছে, ভগবান সম্পর্কে আলোচনা যেখানে আছে সেটি হলো ভাগবত। শ্রবণ কি? না ভাগবত শ্রবণ হলো ভাগবত পাঠ, যিনি পাঠ করছেন তিনি ভগবানের নাম করছেন, কিন্তু যিনি শ্রবণ করছেন তার বেশি গেইন হচ্ছে। তাই জন্য সমগ্র ভাগবত গীতার 700 শ্লোক শেষ হওয়ার একটা শ্লোক কম, 700 শেষ হওয়ার সময় 700 নম্বর শ্লোকের মুখোমুখি এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলে গেছি আশা করি তুমি সেগুলো সঠিকভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনেছ। অর্থাৎ শ্রবণ তার কাছে কত 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 ম্যাগনানিমাস, কত বড় একটি বিষয়। অর্জুন এই প্রশ্নের উত্তর দেননি, কিন্তু উনি বললেন আমার যা যা সংশয় ছিল চলে গেছে, আমার সব সংশয় দূরীভূত হয়ে গেছে, আমার আর কোনো সংশয় নেই। এখন তুমি যা বলবে আমি তাই তুমি পরিশ্রী বচন, তুমি যা আমাকে করতে বলবে, যুদ্ধ করতে বলবে আমি যুদ্ধ করবো। তারপরে আর ভগবানের কোনো কথা নেই ওখানে। উনি আর কিন্তু কিছু বলেন, অর্জুনকে উনি আর বলেননি যে হ্যাঁ অর্জুন তুমি বান চালাবে, এসব কিছু বলেন। এবার উনি অর্জুনের রথ টথ চালিয়েছেন যেমন হয়েছে, কখনো কখনো কথা হয়েছে, কখনো কখনো কোনো কথাই হয়নি। কিন্তু এই পরিশ্রী বচন তব এই পরিপ্রেক্ষিতে আসলো যখন সে শ্রবণ করেছে। তাই শ্রবণ সঙ্গীরা বললেন, তুমি যখন এই অন্ন অর্থাৎ ভগবত অন্ন যখন, অর্থাৎ চেতনাকে তুমি যখন জাগাচ্ছ, তখন তোমার মনটি উন্নত হয়ে গেল। যখন তোমার মন উন্নত হয়ে গেল তখন প্রাণ উন্নত হয়ে গেল। কিসে? না যত ক্ষুধা, যত হাঙ্গার, যত গ্রিড, সব ওই মন আর প্রাণ মিলে দুজন বন্ধু হয়ে যায়। মন আর প্রাণ যখন বন্ধু হয়ে যায় তখন নানা ধরনের ডিজায়ার, হাঙ্গার, গ্রিড, কোভেটাসনেস, ইগো, এগুলো সব তখন জাগতে থাকে, জেগে ওঠে, শক্তিশালী হয়ে যায়। কেন না প্রাণ তার শক্তি দেয়, মন ওগুলো কালটিভেট করলো, প্রাণের শক্তি দিল, দুজনে মিলে বেশ বন্ধু বন্ধু হয়ে গেল। এবার দুজনে বিপরীত হয়ে গেল। কেন না যখন ভগবানের পথে তুমি এগিয়ে চলেছো, যখন ভগবত নাম, ভগবত বিষয়, ভগবানের চেতনা যখন তোমার মনের মধ্যে অন্ন হয়ে গেল, এবার মন ওই ভগবত চেতনার যে অন্ন, সেই অন্ন প্রাণের সঙ্গে সে বিনিময় করছে। এবার যখন প্রাণের সঙ্গে বিনিময় করলো, তার মধ্যে প্রজ্ঞা এবার প্রস্তুত হবে। তার মধ্যে তখন ভগবত প্রজ্ঞা প্রস্তুত হবে, ভগবানের জন্য জ্ঞান সঞ্চার হবে, প্রজ্ঞা সঞ্চার হবে। তার মধ্যে এবার প্রজ্ঞা সঞ্চার হলো, তখন সে ঠিক ভাবে ভক্তি পথে যেতে পারবে, ভগবানের জন্য ভালোবাসা প্রস্তুত হয়ে গেল। এই সব কিছুর পর ঋষি বললেন, তোমাকে এবার সেই কর্মকে বেছে নিতে হবে। তপস্যা চিয়তে কর্ম, তপস্যা চিয়তে ব্রহ্ম। আর কি না কর্মাণি কর্মা চিয়তে ব্রহ্ম। শেষ কথা কি না কর্মাণি কর্ম। সব কিছু পেরিয়ে গিয়ে শেষ কথা হলো তোমাকে এমন কর্মের মধ্যে থাকতে হবে যে কর্ম তোমাকে ভগবানের দিকে মনোযোগ দিতে দেয়। ভগবানের অর্থাৎ তুমি যে কর্ম করছো সেই কর্মের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হবে, আনন্দ খুঁজে বার করতে হবে, ভগবানের বিষয় খুঁজে বার করতে হবে, ভগবানের স্পর্শ খুঁজে বার করতে হবে, ভগবানের স্পর্শ বিশ্বাসে আনতে হবে, ভগবানকে সেখানে আমাদের উন্নীত করতে হবে। এই যখন হলো তখনই কি হবে? ইয়া সর্বজ্ঞ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময় তপঃ তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপ অন্যঃ চ জায়তে। এই করতে করতে তোমার মধ্যে ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের প্রজ্ঞা সব অন্তরের মধ্যে জেগে উঠবে।
ব্রহ্ম প্রকাশ ঘটবে অন্তর মাঝে, ভগবানের প্রকাশ ঘটবে অন্তর মাঝে। কেমন ভাবে? না কেউ একটা তোমার মধ্যে একটা ফুল ছিঁড়ে এনে দিল তা না, তোমার নিজের মধ্য থেকে ফুলটি প্রস্তুত হয়ে গেল, সেই ফুলটি ফুটে উঠল, তার মধ্যে পাপড়ি মেরে গেল, ফুল ফুটে উঠলো, ভগবানের ফুল। ভগবানের কাছে এখন ওইটি একটি আদরণীয় ফুল হয়ে গেল। ভগবান এখন তোমার মধ্যে ভেসে উঠলেন, ফুটে উঠলেন, জেগে উঠলেন। ভগবান সেখানে বিরাজমান ছিলেন, কিন্তু তিনি সুপ্ত ছিলেন, সাক্ষী চেতন হয়েছিলেন, দ্রষ্টা হয়েছিলেন, কেউ জানতো না। কিন্তু এখন তুমি জানবে, এখন তুমি দেখবে, এখন তুমি বুঝবে, এখন জীবনের মধ্যে তিনি ফুটে উঠবেন, এখন জীবনের মধ্যে তিনি সক্রিয় হবেন। God will be an active participant in the process of your life. হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি ব্রহ্ম পথে এগিয়ে যেতে চান, তার মধ্যে প্রকাশ করতে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता। आविराविः मेधि एदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि। गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। श्रोत्रमाथः फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम्। अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो। निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु।
se moi santo te moi santo धर्मस्ते धर्मस्य महिषन्ते महिषन्तु शांति 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 ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 सवनोऽवतु सवनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 शांनो मित्रः शांवरुणः शांनो भवति अर्यो महा इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णु रुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव तमेव सत्यात्मदिशामि तद्मामवतु तद्वक्तानामवतु मामवतु वक्ताराम् ॐ शान्ति 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 भद्रं कर्णेभिः शृणां देवा भद्रं कुशेमाशवीयजोत्राः तनूभिः यतायु शांति 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 शांति
শান্তি শান্তি। আমরা এখন একটু 2 মিনিট ধ্যান করব। নাও 2 minutes meditation by all of us together. এখন 2 মিনিট ধ্যান। জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে স্টপ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বিকেল 5:30 আমরা মিলিত হব। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো থাকবেন। অল দ্য বেস্ট। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার। স্যার প্রণাম স্যার। স্যার প্রণাম নেবেন, টাচিং ওর হোলি ফিট স্যার। প্রণাম স্যার, প্রণাম।